اسلام آباد جا رہا ہے اس کو 11 دن کا پیکج دیا گیا. میں آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ سندھ کی ہر میونسپل کمیٹی سے، ہر ٹاؤن کمیٹی سے 5-5 لاکھ میونسپل اور 3-3 لاکھ ٹاؤن کمیٹی سے لیا گیا ہے سندھ کے اپنا پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے لیے. یہ عوامی حقوق پر ڈاکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی کے دفاع کے لیے تو ہم نکلے ہیں. آج انشاءاللہ 6 بجے عمران خان قوم سے خطاب کر رہے ہیں. میری ابھی ٹیلی فون پر عمران خان صاحب سے، وزیر اعظم سے، چیئرمین تحریک انصاف سے فون پہ بات ہوئی ہے ابھی 2 منٹ پہلے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آج 6 بجے میں قوم سے مخاطب ہوں گا اور قوم کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا آج اعلان کرنے والے ہیں. میں آج پوری پاکستانی قوم کو کہتا ہوں تیار ہو جائیں. آج عمران خان پاکستانی قوم کے ساتھ ایک دل کی بات کریں گے، کھل کے بات کریں گے. انہیں آپ کی تکالیف کا احساس ہے، انہیں پتا ہے کہ پاکستانی قوم کس درد اور کس کرب میں سے گزر رہی ہے. وہ جانتے ہیں کہ کس طرح وہ ایک ٹولہ جمع ہو گیا ہے اور وہ ان استثالی قوتوں کے عزم کا ایک نیا ارادہ رکھتے ہیں اور ایک نئی تجدید عہد کے ساتھ انشاءاللہ، جیسے خیبر پختونخوا سے نکلے تھے، پنجاب میں داخل ہوئے، آزاد کشمیر میں گئے، گلگت بلتستان میں گئے، انشاءاللہ اب سندھ میں بھی وہ آنے والے ہیں. تو میں بالکل شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سندھ کے لوگوں کا. گوٹھوں کے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، سڑکوں پہ جو میں نے نوجوانوں کا، میں نے خواتین کا، بزرگوں کا جو میں نے استقبال دیکھا ہے، وہ اتنا حوصلہ افزا ہے اور میں جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے. لاڑکانہ میں سنا ہے پی ٹی آئی کے جلسوں کو کچھ روکنے کی کوشش کی گئی تھی، یہ بات آپ نے کہی بھی ہے، کیا آپ صورتحال؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں اگر لاڑکانہ کی انتظامیہ میں ذرا بھی سوجھ بوجھ ہے تو وہ تحریک انصاف کے قافلے کو نہیں روکے گی، کیونکہ پنجاب میں ہم نے پیپلز پارٹی کے قافلے کو نہ روکنے کا فیصلہ کیا ہے. بلاول جانا چاہتے ہیں، ضرور جائیں، ان کا حق ہے، ان کا ملک ہے، ہم وفاق ہے. اگر پنجاب وفاق کی اکائی ہے تو سندھ بھی وفاق کی اکائی ہے. اگر بلاول پنجاب جا سکتے ہیں تو میں سندھ نہیں آ سکتا؟ سندھ کے ساتھ ہمارا پرانا رشتہ ہے. سندھی ٹوپی، سندھی اچرک کی عظمت کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا، پہچانا. انشاءاللہ ہم لاڑکانہ جائیں گے اور اگر کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی تو توڑ دیں گے رکاوٹ کو. انشاءاللہ ہم لاڑکانہ آج پہنچیں گے اور اپنی بات کریں گے. قریشی صاحب، سوال یہ ہے کہ آپ کا سلوگن ہے سندھ حقوق مارک، تو سندھ کے حقوق پہ NRC ایوارڈ ہو، گیس ہو، تیل ہو اور پانی ہو، اس پہ تو وفاق کا جو ہے الزام یہ ہے تو وفاق اس پہ قابل ہے. دیکھیں، سندھ اس سے محروم ہے. یہ سندھ کی میں سوال سمجھ گیا آپ کا میرے بھائی. یہ سندھ حکومت کی ناکامی کا ایک کہتے ہیں نا بچاؤ ہے. 7th نیشنل فائنانس ایوارڈ جو دیا گیا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کو اور دیگر صوبوں کو جو وسائل دیے گئے، آج میں پوچھنے آیا ہوں وہ 15 سال میں وسائل خرچ کہاں ہوئے؟ اس کا ضیاع آج ان کی تجوریاں بھر گئیں اور سندھ کا خزانہ خالی ہو گیا. اسی کا تو حساب مانگنے آیا ہوں، اسی کا سوال تو اٹھانے آیا ہوں. یہ لوگوں سے یہ اس قسم کے ناٹک نہیں رچا سکتے. لوگ بہت آگے جا چکے ہیں. میڈیا نے، سوشل میڈیا نے لوگوں کو اتنا باخبر کر دیا ہے کہ پل پل کی خبر ان کے پاس پہنچتی ہے، ایک ایک منٹ کی ان کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں. صرف پاکستان کی نہیں، دنیا کی خبریں 1 منٹ میں پہنچ جاتی ہیں. یہ اپنی ناکامیوں کو اگر فیڈرل گورنمنٹ پہ تھوپنا چاہتے ہیں تو لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے. دیکھیے، تعلیم سندھ حکومت کی ہے، وفاقی حکومت کی ہے، سندھ حکومت کی. صحت کا نظام کون چلا رہا ہے؟ سندھ حکومت. پینے کا پانی کا نظام کون دیتا ہے؟ سندھ حکومت. کچرا اٹھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ سندھ حکومت. جو امن امان کی صورتحال ہے، پولیس کس کے تابع ہے؟ سندھ حکومت. ریونیو ڈپارٹمنٹ کس کے تابع ہے؟ سندھ حکومت. ٹھیک، سارے سینیٹیشن، واٹر سپلائی کس کے پاس ہے؟ سندھ حکومت. میونسپل کارپوریشنز کس کے پاس ہیں؟ سندھ حکومت. میٹروپولیٹن کس کے پاس ہے؟ سندھ حکومت. کراچی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ آج اپنی ناکامیاں اگر وفاق پہ ڈالیں تو لوگ بچے نہیں ہیں.
15 साल हो गए मेरे भाई, 15 साल। तहरीक इंसाफ को तो 3 साल हुए हैं। चले 3 साल हम थे, उससे पहले क्या था? चले 3 साल एक तरफ रख ले, 12 साल का हिसाब दे दे। मैं आज कह रहा हूं, मैं आज बरमला मीडिया पे फिर कह रहा हूं, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान आमने सामने बैठ जाएं। इमरान खान से आसिफ अली जरदारी कौमी डिबेट में 3.5 साल का हिसाब मांगे, इमरान खान देंगे। और इमरान खान आसिफ अली जरदारी से 15 सालों का हिसाब मांगेंगे, वो भी दे दें। और कौन फैसला कर ले कौन सच्चा कौन झूठा। यूक्रेन के जो में पाकिस्तानी तलबा फंसे हुए हैं उनकी इत्तला के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मुसलसल इल्जाम यह है कि पाकिस्तानी सफारत खाना बिकॉज बेखबर है ना। अच्छा, गुज़िश्ता आपको खबर सुन लेना। हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है, आप समझिए, अब आपने सवाल किया तो तसल्ली से जवाब लीजिए। यूक्रेन में तकरीबन 3,000 हमारे स्टूडेंट्स और तकरीबन 4,000 के करीब हमारे डायस्पोरा। जब ये सूरत हाल बन रही थी तो हमने उनसे राब्ता किया। बहुत से स्टूडेंट्स ने हमारी दरख्वास्त पर वहाँ से वो सेफ जगहों पर मुंतकिल हो गए, कुछ न जा सके। उसकी वजह क्या है? उनका कसूर नहीं है। वजह यह है कि उनकी यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं थे, वो नए गए थे, दाखिला फीस जमा करा दी थी, रजिस्ट्रेशन उनकी होनी थी। अगर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स उनके पास होंगे तो ट्रेवल कर सकेंगे। तो उन्होंने खुद मोहलत मांगी, और जो कि बजा तौर पर समझ आती है। लेकिन हमने उनको कहा कि आप जल्द अज जल्द अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करें और आप वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ मुंतकिल हो जाएं। क्यों वेस्टर्न की तरफ? कि मसला जो है वो ईस्टर्न की तरफ था और वेस्ट की तरफ नहीं था। वेस्टर्न यूक्रेन कदरे पुरअमन भी है और सेफ भी है। हमने अपनी एम्बेसी को भी शिफ्ट किया, कीव से ट्रनोपिल की तरफ शिफ्ट किया। क्यों किया? इसलिए किया कि वो पोलैंड के बॉर्डर के पास है, ताकि वहां से हम अपनी ऑपरेशंस को लॉन्च करें और अपने बच्चों को बाय बस, बाय ट्रेन वहां से हम पोलैंड, हंगरी, रोमेनिया मुंतकिल कर सके। दफ्तर खारजा ने रोमेनिया, हंगरी और पोलैंड की हुकूमतों से राब्ता कर लिया है और उनसे हमने दरख्वास्त किया हमारी मदद करें। मेरी कल यूक्रेन के वजीर खारजा से खुद बात हुई है और मैंने उनसे दरख्वास्त की है कि हमारे बच्चों को वहाँ से हम सेफ एग्जिट चाहते हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया है, उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बात समझाई और ये मैं कौम को समझाना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि इस वक्त लाखों लोग बॉर्डर की तरफ रवा दवा हैं। हमारे जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वो चोक कर चुके हैं। बॉर्डर पर 40-40 किलोमीटर लंबी कतारें हैं, लाइनें हैं, बसों की, गाड़ियों की, लोगों की। हमारे क्रॉसिंग पॉइंट्स चोक्ड हैं। इस वक्त हम मुज़ाकरात कर रहे हैं अपने हमसायों के साथ कि क्रॉसिंग पॉइंट्स की तादाद में इजाफा किया जाए। जैसे तादाद में इजाफा किया जाएगा, इनखला तेज़ी से हो सकेगा। उन्होंने मुझे कहा कि बच्चों को कहें कि फ़िलहाल वो वेस्टर्न यूक्रेन में जो पुरअमन है इस वक्त, वो अपने महफूज जगहों पे रहें। जैसे चोकिंग पॉइंट्स खुलते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। हमने उनकी हमा किस्म की सहूलत की हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी वाले ऐसे हैं जिन्होंने यूक्रेन में शादियां कर रखी हैं, उनके घर आबाद हैं, वो वहाँ रहना चाहते हैं। ज़बरदस्ती हम किसी को नहीं ले जा सकते, लेकिन जो भी जाना चाहता है पाकिस्तानी, हमारा स्टूडेंट या शहरी, हम उसकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम उनकी पूरी मदद करेंगे। शाहजी, आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मार्च में मरकजी कायदीन ने कहा है जो हुकूक सिंध मार्च है ये लिटिल मार्च है, तो आप क्या कहते हैं? देखिए, मुबारक हो, तो फिर घबराहट क्यों है? अगर लिटिल मार्च है तो फिर पसीना क्यों आ रहा है, ये परेशानी क्यों है? ठीक है ना, फिर तो उन्हें इत्मीनान से आगे बढ़ना चाहिए, इत्मीनान से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। मैं इसलिए मुतमईन हूँ कि मैंने सिंध के लोगों की आंखें पढ़ ली हैं। मैंने उनकी आंख में जो चमक है ना वो मैंने देख ली है, और मैंने उनकी आंख में इनकी हुकूमत के खिलाफ जो नफरत है वो भी देख ली है। वो कह रहे हैं 15 साल नौकरियां तुम बेचो, MNA MPS तो आज आप बताएं ना,
जिनके पांव में जूतियां नहीं थी आज वो लैंड क्रूजर के मालिक हो गए। कितनी कच्ची आबादियां पक्की हुई हैं, कितने सिंध के गरीब हारी के बच्चे को इंसाफ और रोजगार मिला है। 15 साल बिलावल कह रहा है रोजगार दूंगा। भाई 15 साल से तुम सिंध में बैठे हो, क्या किया तुमने? इमरान खान जवाब दे। बिल्कुल जवाब देगा। इमरान खान जमहूरी आदमी है, कोई डिक्टेटर नहीं है, वोटों से आया है। यही लोग कहते थे, मैं उनको कहता हूँ सिंध हुकूमत वालों को, वो जब हम खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुए थे ना, वो कहते थे लिटिल लिटिल है। फिर हम पंजाब में गए थे, लिटिल लिटिल थे। फिर हम